needs no introduction, but in the interest of the people viewing it on Facebook, a round of formal introduction is a must. So we have Mr. Salim Hussain, Managing Director and CEO, Bragg Bank. Mr. Masroor Arifin, Managing Director and CEO, Citibank. Syed Mahbubur Rahman, Managing Director and CEO of Mutual Trust Bank. Farzana Chaudhary, Managing Director and CEO, Green Delta Insurance Company, Hello, and Sonic. Professor Rubina Hamid, Chairperson, Sun Life Insurance Company. Assalamu alaikum. So as we all know, bank insurance has been a very interesting topic of discussion for the last few years in Bangladesh, or not, if not few, maybe a bit longer than few. Yet there's no formal structure on bank insurance yet in the country. Bank insurance, if you look at it globally, contributes to about 50% of the insurance business across all segments. So today, in this discussion, the main focus would be to kind of understand your views on bank insurance, how you perceive it, and the urgency to kind of have a formal structure around it. So, to start off the conversation, my first question to all the panelists would be, according to you, what is the strategic importance of bank insurance, and how do you see it complementing your business? So we can start off with maybe we'll go alphabetically as per company name. So Salim bhai, how about you? Okay, thank you. Thank you for having me on this program, Tirtham, and salam to all our panelists and the viewers. There's absolutely no doubt that bank assurance is an integral part of financial inclusion. So if you look at a developing country like Bangladesh, we cannot really progress the overall financial inclusion agenda of the government, of which the banking sector is a very integral part, without the insurance sector as well. Therefore, ensuring that the general mass have access to all kinds of insurance products and services is very much part of the overall government agenda. And that is borne out not just in Bangladesh, but all over the world. So when we talk about financial inclusion agenda, it does not include only, say, banking accounts or payments through mobile capabilities, but it also includes sectors such as wealth management, again, which is absolutely nascent in this country, and of course, insurance as well. So there's no doubt that globally, bank assurance plays a vital part as a revenue stream for the banking industry. And the concept is something that helps grow insurance across the every sector. It's not just retail, but retail, SME, and corporate and commercial as well. Therefore, in Bangladesh, we have been looking forward to bank assurance being formalized and allowed by all the relevant regulatory authorities for many years now. Recently, and I'm sure we'll talk a little bit more about that, there have been a number of initiatives from different stakeholders, individually and collectively, to progress this agenda. And I do believe that had the pandemic not arrived on us in March, then by this time we would have been able to launch something. So as far as Bragg Bank is concerned, we consider ourselves ideally positioned to sell bank assurance across our client segments. And we really look forward to that happening. So I'll stop there, Tirtham. I'm sure you want to... Right, Salim bhai. Thank you for your thoughts. Arifin bhai, we'll go to you. Alphabetically we're going, so your company comes the next, and we'll try and maintain this order to have a uniform approach. Thank you, Salim bhai. Thank you, Tirtham Deb. Thank you, Mahbub bhai and Rubina Appa, Farzana, Shabai. Good to see all more people.
আমাদের খুবই আশাবাদী আমরা, যদি if I come back to Tirtham's question যে আপনাদের ভিউ কি, আমি তো বসেই আছি যে কবে থেকে এটা শুরু হবে, কারণ জানেন যে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট ধাক্কা একটা খেয়েছে। সো আমাদের নতুন রেভিনিউ স্ট্রিম, নতুন একটা যদি যোগ হয়, সাথে নতুন রেভিনিউ ভার্টিক্যাল যদি একটা যোগ হয়, তাহলে তো খুব ভালোই। আমাদের যে ব্যাংকিং এর যে অভিজ্ঞতা আছে একটা কাস্টমারের সাথে জানা শোনা চেনা, ভালো কাস্টমার আমাদের কাছে আসে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও বেনিফিটেড হবে। আমি প্রথমেই দেখি যে এটা যে দুই তরফে বেনিফিট আছে, এবং ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন তো এদেশে নেই। এদেশে থাকলে তো খুব ভালো হতো। ইন্স্যুরেন্স একটা ইন্ডাস্ট্রি, ব্যাংকিং একটা ইন্ডাস্ট্রি, দুই ইন্ডাস্ট্রি মিলে কোলাবোরেট করে নতুন একটা প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করছি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির তরফ থেকে, আমরা তাদের এজেন্টের কাজ করছি। তো আমি এর খারাপ কোনো দিকই দেখি না, শুধু দেখি যে আমাদের দেশে দুই ইন্ডাস্ট্রি একসাথে কাজ করতে গেলেই শুধু একগাদা সমস্যা তৈরি হয়। এবারও এটা নিয়েও প্রচুর কথা, অলরেডি তীর্থমের সাথে আমি মিট করেছি, সেন্ট্রাল ব্যাংকেও কথা বলেছি, আর এখন তো আরো বেশি করে বলতে হবে, মাহবুব ভাইকে বলেন, আমাকে বলেন, সেলিম ভাইকে বলেন, এবং আমার অন্যান্য ব্যাংকার এমডি কলিগদের সবাইকে, যে এটার বিজনেসটা খুবই ভালো। আমি নিজে সিটিএন এ যখন ছিলাম মুম্বাইতে নিজের হাতে নিজে বিক্রি করেছি ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট। সো আমি, এবং ওইটাই ছিল মেইন রেভিনিউ স্ট্রিম ব্যাংকের ফ্রি আর্নিং এর জন্য। এখন এখানেও তো বোধহয় 35% ফি বেঁধে দিয়েছে। টিপিক্যালি 50 লাখ টাকা ইন্স্যুরেন্সে আপনার 4-4.5 লাখ টাকার মতন একটা প্রিমিয়াম আসে প্রথম বছরে। আমি জানি যে তার একটা 35% যদি আমরা পাই, অর্থাৎ 1 লাখ টাকার মতন, আমাদের জন্য এটা খুবই ভালো ইনকাম, এবং এটা আমাদেরকে বাঁচিয়েও দিতে পারে ইন্ডাস্ট্রিকে। এবং ব্যক্তি কাস্টমার লেভেলে যেহেতু আমাদের যোগাযোগটা বেশি, আপনারাও খুব ভালো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরা লাইক ফারজানা যেভাবে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আছেন, তারাও ভালো কাস্টমার পাবেন। তো এখানে একটা জিনিস আছে যে আমাদের সঙ্গে আপনাদের, অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদের সাথে ব্যাংকিং কোম্পানিগুলো, দুই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যেন শেয়ারিংটা, নলেজ শেয়ারিংটা, ফি শেয়ারিংটা সবকিছু যেন যৌক্তিক জায়গা থেকে হয়। আমি এখনো জানি না, লাস্ট যখন আমি তীর্থমকে মিট করেছিলাম একটা জিনিস প্রশ্ন আমার মনে আছে করেছিলাম, যে কেন শুধু লাইফের কথা আমাদেরকে বলা হবে, যেগুলোতে ওনাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো জানেই যে মানুষ গ্যারান্টিড ইন্স্যুরেন্স করবে, ফায়ার ইন্স্যুরেন্স, কার ইন্স্যুরেন্স, ফারজানা কেন সেই ইন্স্যুরেন্স আমার কাছে দিবেন, আমি তো সবগুলাই বিক্রি করতে রাজি আছি। এইটা একটা কথা। আর আমার মেমোরিতে যতটুকু আছে যে যদি কোনো ক্লেইম হয়, কম্পেনসেশন কে ঠিক করবে? তো কম্পেনসেশন কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো বলছে যে তারা ঠিক করবে কত কম্পেনসেশন দিবে। একটা ক্লেম কি হসপিটালে ছিল, ক্লেম করলো 20,000 টাকা, আপনি ঠিক করলেন 10,000 টাকা ক্লেম দিবেন, বাট কাস্টমারটা আমার, ও কিন্তু আমার ব্র্যান্ড দেখেও কিন্তু ব্র্যাক ব্যাংক এসছে বা এমটিবিএল এ গেছে বা সিটি ব্যাংকে গেছে, আমাদেরও কিন্তু বড় একটা দায় থাকবে ক্লায়েন্টকে খুশি করার। তো এইসব কথা তো আরো আজকে হবে, আমি শুরুতেই এত সব আর ভূমিকাতেই বলছি না। আই উইশ যে এটা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাক ঝামেলা। সেন্ট্রাল ব্যাংক বলেছে তাদের কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি একটা অসুবিধা নেই, বাট তারা ভার্বালি বলেছে, বসে আছি কখন তারা ইন রাইটিং বলবে। Thank you, Arifin Bhai, for your thoughts. Farzana Appa, your thoughts on this, please, first. Thank you, Mr. Tirtham, for organizing this very important webinar session, which is a very timely one, I would say. And I think for opening up the bank assurance channel, I think Green Delta would be the first to kind of been pioneer in kind of pushing the agenda. There was an incident where we actually went to the Bangladesh Bank governor to give a presentation why it is important. So I think we're in the same page, we're in the same boat that this is very important. As you know that we have highest number of insurance companies in Bangladesh. I mean, if you see the Southeast Asian region, but still the penetration of insurance is so low. It's less than 1%. But there are many reasons why it's not there. It's not only you cannot blame the insurance companies, because it's the main thing. It's the confidence and the awareness that what benefits of insurance can contribute to the policyholders. This is one of the reasons. And also the other one is the regulatory reform, because we were the only country, I think, since 1938 Act. I mean, we were following the 1938 Act, and we were under the Ministry of Commerce, whereas all the other countries across the globe actually came into the finance ministry, under the finance ministry. So we were never kind of being treated as a financial institution. So the recognition was a factor.
for the lack of awareness. And the other thing that is, if you see that more than 17% of the total population has got more kind of full service bank accounts, you know. So if you kind of say that 10% of that population, like out of 16 crore, it's kind of it's 27 lakhs, more than 27 lakhs. Like if it comes under the bank insurance policy, that would bring in more than 500 crore revenue for the insurance sector. So the awareness is an issue, and people used to think that, okay, maybe for life it is needed. But actually, what Ms. Arvind Bhai has mentioned, it's not only the life products, but more of like the health products are actually being more addressed by the general insurance companies. So it's not only the retail products, retail and micro, but also the corporate insurance, that the margin of LC and all those industrial all risk. So this can be kind of a more of a one-stop service platform if we kind of work together and we can share the database, and that will reduce the cost and of course increase the efficiency level of both insurance and bank sector. But I would highlight one issue here, that regarding the awareness, I think bank has a more higher, I would say, acceptance than the insurance. So the service level agreement should be like that, so that it's a mutual beneficiary and it's a beneficial product, and it's a win-win situation where, if it is if the claim is actually kind of a claim that is payable, of course the insurance company will pay. It doesn't mean that whatever claim Arvind Bhai has mentioned, whatever claim it comes, that we'll have to pay. This is a kind of, I would say, after coming to working in diverse industry, I've also worked in microfinance and banking and insurance sector. I've seen that there is a mindset issue as well. Yeah. And why, I mean, when you're giving the claim, it has to be kind of seen whether the policy, how the policy was, driven. I mean, where it actually drives whether the policy wordings are there, or where the, suppose the business interruption, maybe it's a claim arises, but during the COVID situation, the business interruption losses actually is driven by material damage. But yes. COVID security doesn't really get into the system. So there are issues that where we need to kind of work together in a platform where it drives a very systematic, I would say, ecosystem between both the industry. And I would say nowadays, the insurance industry has come forward, and there are few companies who are coming up with innovative products and services, including bringing in technology. I think technology is one area that will create the transparency, that will actually lead us the way where it is the claim is payable, or the insurance premium is, the premium charge, whether it is, the real premium charge or not. So this is something that needs to be worked out. And of course, regulatory framework. So before I go to Mahbub Bhai for his, remarks, taking a cue from both you and Arifin Bhai's points. So, would you suggest a formal mechanism of a claim evaluator, a claim assessor be made, which is also regulated by the insurance regulator? I mean, how it is structured in India? Am I audible? Yes, you are, but এটা উত্তরটা দিতে পারবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষ থেকে যারা এসেছে, লাইক রুবিনা আপা, তারা ওখানে রেগুলেশনটা কিভাবে হয়, প্রবাবলি আমরা ব্যাংকার অত ওখানে অ্যাওয়্যার না। Can you repeat the question, Titumda? ক্লেম যখন একটা হয়, কোয়েশ্চন অ্যামাউন্টটা রেগুলেট কিভাবে করে, কারা দেখে, So my point was, Arifin Bhai
had a thing on the claim assessment part that, okay, since the customer is a joint customer between the bank and the insurer, and as per the bank, the loss may be valued at 20,000, whereas as per the insurance company, the loss is valued at 10,000. So since this is a gap, I mean, how do we kind of normalize it? So is there a way wherein a regulated claims assessor, claims evaluator can be put in place to kind of iron out the gaps between banks and insurers? Rubinappa, do you want to go ahead, or I can answer? Can I answer to that? Basically, it's too early to make that answer to that. It's too early. We haven't started as yet. I'm sure. ব্যাপারটা হচ্ছে না, ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলি নিয়ে এখন এসব ব্যাপারটা আলোচনা করা বোধহয় এখন দিস ইজ নট আ রাইট টাইম। আমার কাছে মনে হয় এটা শুরু হওয়া উচিত এখানে, যেখানে রেগুলেটর কিভাবে আসবে, এইটা কিভাবে বলবে, বাংলাদেশ কিভাবে বলবে। আই থিঙ্ক দেন অনলি ইউ ক্যান টক ইট আউট। এই মুহূর্তে ইটস টু আর্লি টু মেক এ কমেন্ট অন দ্য পার্টিকুলার পিস যে আমরা কিভাবে কাজ করব। ইট ইজ অ্যান ইস্যু, দিস ইজ ডেফিনেটলি অ্যান ইস্যু বিটুইন ব্যাংক and the insurance company, but এই জিনিসগুলোই আমাদের যখন রেগুলেশনস গুলো হবে, আমরা এসওপি গুলো করব, তখনই কিন্তু এগুলো বেরিয়ে আসবে। Absolutely. And I would just like to add one thing, definitely, like এখন আমরা কিভাবে করছি, there is a claim committee in the insurance company, of course, and then where any dispute arises, there is a dispute committee at the IDRA, who actually is a committee comprised of many insurers and also some knowledgeable persons there, and a certain meeting takes place, and then amicably অনেক কিছু সেটেলড হয়, অথবা সেখানে ডিসিশন হয় এটা কিভাবে কিভাবে পার্টির মধ্যে কিভাবে সেটেলমেন্ট হবে। সো আই এম শিওর এখানে যেটা হতে পারে, সেন্ট্রাল ব্যাংক এন্ড IDRA can have a joint member committee where also it has to be made like that. Otherwise it will be very difficult. I mean, there will be a very transparent system where everything has to be kind of more transparent in terms of payments, claims, premiums, and also from the banking side and also from the insurance side. And definitely the customer should not be the victim. Absolutely. So now again, moving back to the question, Mahbub, your views on how do you see the strategic importance of bank insurance and the relevance to your business? এটা নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নেই যে আমাদের আসলে রেলেভেন্সটা আছে। আমরা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে, বেসিক্যালি ইন্স্যুরেন্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, যেটা একটু ফারজানা বললো যে একসময় মিনিস্ট্রি অফ কমার্স কিন্তু লাইসেন্স ইস্যু করতো বা ওদের আন্ডারে ছিল, এবং ফিউ ইয়ার্স ব্যাক এটা কিন্তু চলে এসছে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আন্ডারে। এখন কিন্তু আমাদের আমব্রেলা একটাই, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, তার আন্ডারে আমরা ব্যাংকগুলো বলি, NBFI বলি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো বলি, এখন কিন্তু সবাই আমরা একটা আমব্রেলার আন্ডারে। সেটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেকটাই ভালো হয়েছে। এবং এটা সত্যি কথা যে আমাদের আসলে যে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যদি ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা দেখি, এটা আমাদের less than 1% of the population are having insurance. We don't understand যে 17 কোটি মানুষের মধ্যে less than 1% is having insurance। এটা কারণটা কি? একটা কারণ কিন্তু চলে যায় ওখানেও, যে আসলে ক্রেডিবিলিটি ইস্যু আছে, ক্লেমের ইস্যু আছে, অনেক কিছু আছে, মানুষের মধ্যে রং পারসেপশন আছে কিন্তু। এবং যারা যে এজেন্টরা, যেমন ধরা যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কারা, তারা এজেন্টটাকে সেল করছে, সেই এজেন্টের ক্রেডিবিলিটি কত আছে, এইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু বিরাট একটা রোল প্লে করে ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য ইন্স্যুরার। তখন সে চিন্তা করবে কার সাথে নেব। এবং এইরকম কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটেছে, ফ্রড হয়েছে। এই জিনিসগুলো হওয়ার ফলে দেখা গেছে কি, মানুষের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলতে গেলেই, বা আমি যদি আজকে এখানে রবিনাপা আছেন, ফারজানা আছে, ইভেন ভালো প্রফেশনাল পাওয়া ডিফিকাল্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে। যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এখন হয়তো আস্তে আস্তে ফারজানা এবং অন্যান্য কিছু আসাতে মানুষের এইখানে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতো, এখন আসতে, আগে কিন্তু এখানে খুব একটা আসতো না। তো সেই জন্য ডেফিনেটলি আমার কাছে মনে হয় যখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং ব্যাংক একসাথে রোলটা প্লে করবে, অনেক পজিটিভ রোল প্লে করবে। এবং যখন ব্যাংকগুলো ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট বিক্রি করবে, তখন কিন্তু মানুষ যখন ব্যাংকের কাছে আসবে, যে ব্যাংকের যে ক্রেডিবিলিটি ওভার দিস যেটা এস্টাবলিশ হয়েছে, তখন ডেফিনেটলি সে তখন আমার কাছে কিনতে আসবে। একটা বেসিক্যালি একটা ব্রাঞ্চ কিন্তু এক ধরনের ক্রেডিবিলিটি নিয়ে আসে কিন্তু মানুষের মাঝে, যারা আমাদের গ্রাহক, সেখানে কাছে আমার কাছে মনে হয় একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করবে। এট দ্য সেম টাইম যে কাস্টমার রিলেশনশিপ, এখন যেহেতু আমার কাছে যখন আসে, আমরা চাই যেন এটা একটা গ্রোসারি শপ, একটা সুপার মার্কেটের মতো হয়, যে ব্যাংকে একটা ব্রাঞ্চে যখন আসবে সে যেন সব ধরনের প্রোডাক্ট পায়, ইনক্লুডিং ইন্স্যুরেন্স।
তাতে করে কি হবে, আমাদের রিলেশনশিপটা কিন্তু অনেক ডিপেনিং হতে পারে। তো আরেকটা হতে আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু ডাইভার্সিফাই হবে। আমরা এখন যা বিক্রি করি তার সাথে কিন্তু আরেকটা নতুন প্রোডাক্ট আসতে পারে, অন্য আসতে পারে, যেটা একটু আগে ইয়েও বলছিল, আরিফিন বলছিল যে এটা আমাদের নিউ রেভিনিউ সোর্স হবে এবং আমাদের ফি ইনকাম আসবে, আমাদের ক্যাশ জেনারেশন হবে, এডিশনাল ক্যাশও কিন্তু আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারে, ফ্রেশ লিকুইডিটি আসতে পারে, এবং কাস্টমারের জন্য উইল ক্রিয়েট কনভিনিয়েন্স, তার জন্য একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস হবে, এবং কাস্টমার কিন্তু একটা অপটিমাম অ্যাক্সেস যেটা বলা হয়, যেটা আমি একটু আগে বললাম, সেটা পাবে। আর একটা হচ্ছে কি, তারা বেটার সার্ভিস পাবে। এবং এখন যেটা হয়, একটা এজেন্টের কাছে গেলে সে যেভাবে তাকে বোঝানো হয়, যেগুলো বলা হয়, কিন্তু একটা ব্যাংকার যখন বসে তার বোঝানোটা, একটা এজেন্ট যেভাবে বিক্রি করে তার বোঝানোর মধ্যে ফারাক থাকবে, কিন্তু তাতে করে মিস সেলিংটা কম হবে এবং কাস্টমাররা কিন্তু এগেইন অনেক ক্রেডিবল একটা ইয়ে পাবে, সোর্স পাবে। আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য কাস্টমার বেসটা অনেক বড় হবে এবং সাথে সাথে তাদের ভলিউম বাড়বে, প্রফিটেবিলিটি বাড়বে, এবং তাদের সার্ভিসগুলো কিন্তু শেয়ার্ড হয়ে যাবে বিটুইন ব্যাংক অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় যে ব্র্যান্ড ইকুইটি যেটা আছে সেটা কিন্তু অনেকটা ইমপ্রুভ করবে when banks come into play, এবং ওদের যে এক্সপিরিয়েন্স, ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স, যেটা আমার কাছে মনে হয় যেটা বিরাট হবে। আমার কাছে মনে হয় ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ম্যারেজটা definitely will be win-win situation for both insurance company as well as banks. That's my opening remark. Thank you, Babu Bhai. So, Rubina madam, your thoughts before we move to the next segment of the discussion. Thanks. Thank you for inviting me. Assalamu alaikum. Actually, Bangladeshe 78 ta company রয়েছে, 43, I guess 43, 44 life insurance আছে, বাকি general আছে 44 and rest life insurance. So এতগুলো কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও আমাদের জিডিপিতে লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের পেনিট্রেশন ইজ লেস দেন 1%. ইটস অলমোস্ট 0.55. সো এটার কারণ কি অনেকেই আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে আস্থার অভাব। আমি পুরোপুরি এটা বিশ্বাস করি না, বা আমি এটা মানতে রাজি না যে পুরোপুরি আস্থার অভাব। এখানে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমস রয়েছে যে আমরা আসলে সঠিকভাবে আমরা রিচ করতে পারছি না আমাদের কাস্টমার যারা আছে, পটেনশিয়াল কাস্টমার, তাদের কাছে। আমরা কি করছি, আমরা কনভেনশনাল ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ব্যবহার করছি। আমাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা সেই পুরনো সেভিং প্রোডাক্ট নিয়ে আছি। এই সেভিং প্রোডাক্টের বিক্রি আমরা করছি কনভেনশনাল এজেন্সির মাধ্যমে, এবং এর ফলে হচ্ছে কি যে মানুষের উপর অনেক সময় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এজেন্টরা কি করছে যে ইন্স্যুরেন্স মানে তো হচ্ছে যে আপনি রিস্ক কভারেজ দিবেন। আমরা সব সময় এই সেভিং প্রোডাক্ট দিয়ে অনেক সময় বার্ডেন দিয়ে ফেলি, যারা প্রোডাক্ট কিনছে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল সাইডটা আমরা চিন্তা না করে আমাদের এজেন্টরা চাপিয়ে দেয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এই পলিসিগুলো চলে না, যার কারণে প্রপার অ্যাসেসমেন্ট না করে এরা করছে, এবং এর ফলে আমাদের এই অনেক সময় দেখা যায় যে পলিসি আর কন্টিনিউ করে না, এবং মানুষের মধ্যে একটা আস্থাহীনতা দেখা যায়, পলিসি কন্টিনিউ করে না, এবং ইন্স্যুরেন্সের প্রতি একটা খারাপ ইয়েটা উঠে আসে। তো আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিন্তু ব্যাংক অ্যাসুরেন্সের মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্সটা অনেক বেশি মার্কেটিং হচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট গুলা সেলিং হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আমরা করতে পারি নাই। কিন্তু এই অল্টারনেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল হিসেবে যদি আমরা ব্যাংক ব্যবহার করি, তাহলে সেই আস্থার জায়গাটা কিন্তু ফিরে আসবে, এবং প্রপার ভাবে মানুষ, যে ক্লায়েন্ট যারা আসবে ব্যাংকের ক্লায়েন্টরা তো ডেফিনেটলি একটু হাই এন্ডের ক্লায়েন্ট, যারা শিক্ষিত লোকজন, তারাই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করে থাকে, তাদেরকে বোঝানো সম্ভব এবং সঠিকভাবে বুঝিয়ে সঠিক পলিসি তাদেরকে দেওয়া সম্ভব।
তো এতে করে এই ব্যাংক অ্যাসুরেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে ইন্স্যুরেন্সের যে গ্রোথ হচ্ছিল সেই গ্রোথটা কিন্তু কিছুটা স্থবির হয়ে গেছে এখন লাইফ সেক্টরে স্পেশালি। তো সেই স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু গো ফর অল্টারনেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল লাইক ব্যাংক অ্যাসুরেন্স। এবং আমরা আরো দেখি যে মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন গুলো আমাদের দেশে যে কাজগুলো করছে, যে তারা নিজেরাও তাদের মেম্বারদেরকে পলিসি দিচ্ছে যেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে নিয়ে করলে হয়তো বা এন্ড ইউজাররাও বেটার ফেসিলিটি পেত, ইন্স্যুরেন্স বেনিফিটস পেত। তো এখানেও ব্যাংক অ্যাসুরেন্সের মাধ্যমেও যদি আমরা টাই আপ করি ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, লাইফ প্রোডাক্ট এবং জেনারেল প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং ব্যাংকগুলো যদি টাই আপ করি, তাহলে তাদের মধ্যে একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলে এখানে সব স্টেক হোল্ডারদের জন্যই একটা বেটার ভ্যালু ক্রিয়েট করা সম্ভব হতো। একদিক দিয়ে ব্যাংকও যেমন তাদের একটা এক্সট্রা ইনকাম তারা করতে পারতো এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তাদের পোর্টফোলিও অনেক বেড়ে যেত। আর এন্ড ইউজার যারা আছে, কাস্টমার যারা আছে, তারাও কিন্তু অনেক বেশি এখানে আস্থার সাথে তাদের ট্রানজাকশনটা করতে পারতো। তাদের টাকা জমা দেওয়া, সেখানে যে পিলফারেজ হওয়ার সম্ভাবনা সেগুলো অনেকটাই বন্ধ হয়ে যেত। সো এটা একটা definitely একটা this is the demand of the time, যে এখনই এটা প্রয়োজন এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরকে আরো ভাইব্রেন্ট করার জন্য। আমি আপনাদের মতো অত মানে যেহেতু সিইও না বা কোনো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর না, আমি মানে এত ইনডেপথ নলেজ নাই, তারপরে আমি যেহেতু জড়িত আছি বাট এতটুকু বুঝতে পারি যে এইটাই এখন সময়ের দাবি, যে এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটাকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এই ব্যাংক অ্যাসুরেন্সের এইটা প্রয়োগ এবং এটা চালু করাটা অনেক বেশি দরকার। এবং দিস ইজ দ্য রাইট টাইম। এবং এখন যে প্যান্ডেমিক চলছে, এখানে মানুষের ক্রাইসিস আরো বাড়বে, মানুষের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন আরো খারাপ হবে, এতে পলিসির সংখ্যা আরো কমে যাবে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আরো এফেক্টেড হবে, তাদের রেভিনিউ কমে যাবে। সো এই ক্ষেত্রে যদি নতুন অল্টারনেটিভ একটা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল খুব সুন্দরভাবে আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে সবার জন্য এটা বেনিফিশিয়াল হবে। ব্যাংকগুলো একটা আলাদা সোর্স অফ ইনকাম তাদের আসবে এবং তাদেরও প্রোডাক্ট বান্ডেলটা এনরিচড হবে আমি মনে করি। সো দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে, উই শুড consider it very seriously. Thank you. Thank you, madam. I mean, thank you all for your views. So as we move into the next segment of the discussion, I have a very specific question for the three bankers present here. Because how do banks see this as an opportunity for a product level engagement with your customers? And I mean, will it actually increase the value of the overall relationship with your customer? And will it also improve the overall revenue per employee of your bank? Salim bhai, you have to unmute. Salim bhai, mute kora apnar. Can you hear me? Yeah, we can hear you. So এটা তো কোনো সন্দেহ নেই যে সবাই যেটা বললেন যে this is not a win-win situation. Bank assurance is a win-win-win situation. এখানে প্রথমে গ্রাহক বেনিফিটেড হবে সবচেয়ে বড় কথা, এবং গ্রাহক বেনিফিটেড হলেই সাথে সাথে যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অর্থাৎ ব্যাংকিং সেক্টর এবং যে অরিজিনেটিং চ্যানেল অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর, এনারা দুজনও বেনিফিটেড হবে। and the benefit actually accrues to the overall economy. এটা কোনো সন্দেহ নেই। I think that's a no-brainer. Second message আমার কাছে মনে হয় যেটা মাহবুব বলল, আমাদের উচিত আগে এটা চালু করা। That's very, very important.
let's not get into micromanagement at this point in time. Once this is rolled out, the regulatory approvals are in place, you will find that the industry, both industries or both sectors will work together closely. And in a few years' time, you'll see the growth, the enhancement, the number of products, better segmentation, better risk management. এগুলো সব কিছুই হবে. But the underlying volumes will ensure that happens. এটা কোনো সন্দেহ নেই. এবং কেউ যদি মনে করে থাকে the insurance sector and the banking sector cannot work together, that is absolutely incorrect. They will work together because there are benefits for both in such cooperation. এটা কোনো সন্দেহ নেই. এখন আমাদের দিক থেকে যদি দেখেন ব্যাংকিং সেক্টরের কি সুবিধা, আমাদের যে সম্পর্কটা আছে গ্রাহকের সাথে, what we call our relationship, which I think Mahbub and Arifin also alluded to earlier, that is actually much stronger than the kind of relationship, say, an insurance agent has with his or her clientele. Therefore, it is much easier for me to talk to and sell a product to my customer, number one. Number two, we feel that this will be a new bow to a new component to our overall armory. It will help us develop and strengthen our relationship with our customer. এটা কোনো সন্দেহ নেই. আমরা তো চাই যে অনেক রকম অফার করতে. একটু আগে I think Mahbub বলল, we all of us want to be a supermarket of financial services. আমরা শুধু ব্যাংকিং সার্ভিসেস না, আমরা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, আমরা ইন্স্যুরেন্স সার্ভিসেস, ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স সবকিছুই বিক্রি করতে চাই এবং এটা করায় কিন্তু সকলের লাভ হবে। সবচেয়ে বড় কথা গ্রাহকের তাদের লাভ হবে বেশি, কেন the volumes will grow, no doubt about that, and the sophistication of this entire product chain will increase. এটা কোনো সন্দেহ নেই। তারপরে কোন সেগমেন্টে কি বিক্রি করব, কিভাবে বিক্রি করব, কোন প্রোডাক্ট কেমন হবে, রিস্ক কি হবে, কে কার সাথে কাজ করবে, কার সাথে কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোন ব্যাংকের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট সেট করবে, এগুলো সবকিছু পরের কথা, and those will come in place very very quickly. Right, Salim bhai. Arifin bhai, coming to you. জি 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 না, থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, খুব সুন্দর বলেছেন। দেখেন, আমাদের এটা এমন না যে আজকে আমাদের ওই যে 1 এপ্রিল থেকে ইন্টারেস্ট রেট ব্যাংকের সব প্রোডাক্টে কমে গেছে বলে এবং আমরা রেভিনিউ চাপে পড়েছি বলেই যে জিনিসটা লাগবে। প্রথমেই বলি ব্যাপারটা এরকম না। স্ট্রাকচারাল লেভেলে যদি এই দেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জিনিস অ্যাবসেন্ট থাকে যা যে কোনো ডেভেলপ মার্কেটে আছে, সেটা এটা। উই আর টকিং অ্যাবাউট এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এদেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে এটা এখন নেই। আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বেনিফিট কি হবে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এখন কোন চ্যালেঞ্জে আছে, সারা দেশে মাত্র 1% আপনার কাস্টমার 1% হিউম্যান বিং এদেশে তারা তাদের ইন্স্যুরেন্স করা আছে। এছাড়া হয়তো পেনিট্রেশন লেভেলটা আরো হয়তো কম বললেন, আমি সংখ্যাটা খেয়াল করিনি। আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, আমি ব্যাংকারদের দিক থেকেই বলছি যে আমরা ব্যাংকাররা রিলেশনশিপ নিয়ে কাজ করি এবং রিলেশনশিপ ভ্যালুটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা আরভি এখন আমরা ডিল করি আমাদের কাস্টমারের সাথে, কাসা অ্যাকাউন্টে কত আছে, ফিক্সড ডিপোজিটে কত আছে, কাস্টমার লোন কত নিয়েছে, এটা লকার খুলছে 4000 টাকা বছরে লকারের ফি দিচ্ছে, এগুলো নিয়ে কিন্তু রিলেশনশিপ ভ্যালুটা আমরা ডিটারমিন করি। এই রিলেশনশিপ ভ্যালুটা শুধু বাড়ার কথা না, এটা সবারই বেড়ে যাবে, কারণ আমরা আমাদের মাধ্যমে প্রিমিয়ামটা ডিল হবে, এটা আমাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা লাইফ টাইম ভ্যালু দিতে পারবো ক্লায়েন্টকে। একটা ইন্স্যুরেন্স তখন মানুষ করবে, তারপরে তার সন্তান আবার করবে এবং একটা ইন্স্যুরেন্স টিপিক্যালি 10 বছর 15 বছর ধরে চলবে। সো রিলেশনশিপের পুরো টেনরটা অনেকখানি বেড়ে যাবে, আমরা কাস্টমারকে ওই ভ্যালুটা দিতে পারবো, আমরা দিতে চাই। বিষয়টা আমাদের শুধু নিউ ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজিশনের হেল্প করার বিষয় না, বিষয়টা আর একটা কথা বলি, আমাদের লয়্যালটি দিকটা দেখতে হয়, যে কাস্টমার আমার সাথে যেন লয়াল থাকে, আমাদের ক্লায়েন্ট রিটেনশনটাও দেখতে হয়। আজকে একটা গাড়ির লোন কেউ নিল, লোনটা শেষ হয়ে গেল, চলে গেল, এই যে বিষয়টা, একটা হয়তো বা কাসা অ্যাকাউন্ট পড়ে আছে, ভেরি থিন রিলেশনশিপ, ট্রানজাকশনাল ভ্যালু খুব কম, কারণ এখন দিচ্ছি হয় কাস্টমারকে ইনভেস্টমেন্টের ভ্যালু দিচ্ছি আমরা, নয় কাস্টমারকে লেন্ডিং করে একটা ভ্যালু দিচ্ছি, নয় ট্রানজাকশন করে এটিএম এ, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে, সেভিংস অ্যাকাউন্টে, ফোন ব্যাংকিং আর একটা ভ্যালু দিচ্ছি।
আমরা যতক্ষণে জীবনের প্রোটেকশনের ভ্যালুটা না দিতে পারবো, আমরা কিন্তু এজ এ ব্যাংকার একটা ক্লায়েন্টকে ভ্যালু দিতে পারলাম না। ওইখানে অনেক বড় বড় সব পিলার জড়িত, এডুকেশন পিলার, কাস্টমার অ্যাসেটস পিলার, কাস্টমারের সেভিংস পিলার, হেলথ, মেডিকেল, লাইফ, ট্রাভেল, অ্যাক্সিডেন্ট, দিস আর অল রিয়েলিটিস অফ লাইফ। এগুলি যেই আমরাও ডিল করব, ব্যাংকারের সাথে সম্পর্কের ডিপেন্ডিংটা হবে, লয়্যালটিটা বাড়বে, ক্লায়েন্টের রিটেনশনটা ব্যাংকারের জন্য বাড়বে। আর একটা কথা হচ্ছে, আমি ব্যালেন্স শিটটাকে চাপ না দিয়ে, আমার জন্য তো এটা দুর্দান্ত ফি ইনকাম। তো তিনজন এখানে আমরা ব্যাংকার বসা আছি, আমরা জানি যে আমাদের যে ফি ইনকামের যাতে ব্যালেন্স শিটের উপরে কোনো প্রেশার না পড়ে, এর চেয়ে তো ভালো আর্নিং হতে পারে না। এটাও হলো মানুষ আমাদের সাথে ডিপ রিলেশনশিপে যুক্ত হলো। আমাদের কনজিউমার সাইটটা বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ এখনো ব্যাংকিং এ ঢুকেনি। বিকাশে সবাই দেখেন কত কত বেশি সংখ্যক বিকাশ কাস্টমার বেস, বাট ব্যাংকিং কাস্টমার বেস গুলি এখনো ব্যাংক টু ব্যাংক ভেদে যদি চিন্তা করেন কম বেশি তো আছে। তারপরও বেসিক্যালি জেনারেলি দেশের জনসংখ্যার বিচারে কত কম। ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্টটাও মানুষের কাছে পপুলার হলো, যেটা মাহবুব ভাই আগে বলছিলেন যে কোন এজেন্ট যায় ক্লায়েন্টের কাছে, সেই এজেন্টের যাওয়াটাও হয়তো একটা কোয়েশ্চেনেবল ক্রেডিবিলিটির একটা ইস্যু আছে। এখন ওই কাস্টমার গুলি যখন একটা ব্যাংকের আরএম, একটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, তারা যখন একই জিনিস সেল করবে, এটা কিন্তু অন্য একটা মাত্রা পাবে। এটা আপনাদের ব্যবসার জন্য সুবিধা হবে, আর আমাদের দিক থেকে তো বললাম রিলেশনশিপ ভ্যালুই শুধু বাড়বে না, পরিবারগতভাবে চিন্তা করলে গ্রুপ রিলেশনশিপ ভ্যালুও বাড়বে, কাস্টমারের লাইফ টাইম ভ্যালুটা, আমাদের কাস্টমারের সাথে আমাদের ওই সম্পর্কেরই ভ্যালুটা এনহ্যান্সড হবে। আর ব্যাংকার হিসেবে আমাদের জন্য কন্টিনিউয়াসলি ক্রস সেলিং একটা ইম্পর্টেন্ট একটা আর্ট। এই আর্টটাও দারুণভাবে আমাদের ব্যাংকাররা আরো বেশি পোক্ত করার সুযোগ পাবে। আর একটা কথা এখানে মাহবুব ভাই বলেছেন, ওটা একটা দুর্দান্ত একটা কথা। দেখেন, আমি যেটুকু লাস্ট যখন কথা বলি উইথ তীর্থম আমাদের ব্যাংকের অফিসেই, 12 বা 13 হাজার কোটি টাকার মতন প্রিমিয়ামের টোটাল পাইটাকে বলা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে। 10,000 থেকে 13,000, আমি এখানে আরো দুজন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বড় মানুষ আছেন, তারা বলতে পারবেন। এই জিনিসটার একটা বড় অংশ তো আমাদের মাধ্যমে চ্যানেলাইজড হবে, এবং তখন আমাদের কিন্তু ওটা একটা ফ্লোট হিসাবেও ইনকাম বাড়বে, এবং আমাদের লিকুইডিটি তো একটা বিরাট সাপোর্ট দিবে। এই মুহূর্তে এটাও ভালো। আর একটা কথা বলছি যে 4 লক্ষ আপনাদের টোটাল এজেন্সি আছে, আমাদের ব্যাংকগুলির 50টা ব্যাংক সাথে যুক্ত হয়, এটাও একটা ভালো জিনিস। আর ফাইনালি আমি এটাই বলতে চাই যে আমি এখানে ভালো বাদে আই হ্যাভ নাথিং বাট অনলি গুড টু সে অ্যাবাউট ইট। সো আমি চাই যে দ্রুত এটা হোক, আমাদের ব্যাংকারদের সাথে কাস্টমারের সম্পর্ক আরো অন্য একটা লেভেলে তখন চলে যাক, বিকজ আমরা তার জীবনের ইনভেস্টমেন্ট, ট্রানজাকশন, লেন্ডিং এর অতিরিক্ত প্রোটেকশন সাইডটাও ডিল করব। এটা বিরাট একটা কাস্টমারের জন্য একটা বিরাট একটা সত্য, সেই সত্যটাও আমরা তখন ডিল করব। আমি ওই দিনেরই অপেক্ষায় আছি যে কবে এটা প্রোডাক্ট হিসেবে আসবে। সেলিম আর আরিফিন বলে দেওয়ার পর আর কিছু বলার থাকে না তেমন, কারণ ওরা বেসিক্যালি দুজনেই অনেকটাই কভার করেছে সব। ইনফ্যাক্ট এভরিথিং হ্যাজ বিন কভার্ড। আমি বলতে গেলে রিপিটই আসবে, বাট যেটা হচ্ছে কি আসলে আমাদের এই মুহূর্তে আমরা যদি ব্যাংকিং প্রোডাক্টটা দেখি, আমরা কিন্তু খুব বেসিক প্রোডাক্ট বিক্রি করি, খুব বেসিক জিনিসগুলো আমরা করি। আমরা রিস্ক সেল করি। ইন্স্যুরেন্স আসার সাথে সাথে কিন্তু তার কাভারটাও চলে আসে। অনেক সময় অনেক প্রোডাক্টে যেগুলো আমরা করি সেগুলি কিন্তু আমরা এই ব্যাংক অ্যাসুরেন্স প্রোডাক্ট দিয়ে কিন্তু আমরা কভার করতে পারি, যেটা কিছু কিছু কিন্তু অলরেডি আমরা শুরু করেছি, যদিও আমাদের এটার অ্যাপ্রুভাল নাই, কিন্তু কিছু কিছু আমরা শিল্ড কিছু ক্রেডিট শিল্ড আমরা দেই, যেটা এক ধরনের কাভারেজ, তাই না আরিফিন? বাট ডেটা দ্যাট উই আর গিভিং ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। এটা হয়তো আমাদের কাছে এখন ওইভাবে অ্যাপ্রুভাল না থাকলেও আমরা দিচ্ছি, বিকজ কাস্টমার এটা থেকে বেনিফিট পাচ্ছে। এখন যেটা হচ্ছে কি, আমাদের যেটা একটু আগে বললাম যে আমাদের লিকুইডিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের একটা পিস অফ কাস্টমার হয়তো যে ইন্স্যুরেন্সের সাথে আছে, কিন্তু ওই টাকাটা কিন্তু হয়তো আমার এই ফর্মাল ইকোনমিতে নাই। যে মুহূর্তে ব্যাংক অ্যাসুরেন্সটা আসবে এবং তখন কিন্তু আই এম শিওর এই পার্টটা উইল কাম ইনটু ফর্মাল ইকোনমি, এবং এখানে করে আমাদের ব্যাংকের একটা নতুন এভিনিউ হবে যেখান থেকে আমরা কিছু লিকুইডিটি পাবো। এবং এট দ্য সেম টাইম যেটা বলে ফ্লোট আসবে, ইনকাম আসবে। একটা যেটা হচ্ছে কি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের প্রায় 10,000 ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টস আছে, অলমোস্ট 10,000 প্লাস আমাদের ব্রাঞ্চেস আছে। এগুলি কিন্তু ক্যান বিকাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য বিরাট একটা আউটলেট হিসাবে আসতে হবে, এবং সেটা কিন্তু আই এম শিওর উইল হেল্প এ লট। আর এটা হচ্ছে যেটা আমি আবার বলছি যে কাস্টমার একটা একদম অপটিমাম জিনিসগুলো, তার যা যা দরকার সে সেটা পাবে। এবং আরো যেটা হচ্ছে, ব্যাংকগুলো কিন্তু প্রচুর ডিজিটালাইজেশন করছে, আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আসছে, আমাদের কল সেন্টার আছে, এগুলো কিন্তু ক্যান বি অলসো ইউজড, এবং আমরাও ফ্রম ব্যাংক সাইড এটার অপটিমাম ইউজ পাবো। আমরা এখন হয়তো যেভাবে করছি
যখন আমাদের এই ইন্স্যুরেন্সটাও আমরা এই করবো, তখন কিন্তু আরো বেটার ইউজ পাবো, আরো এফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেটা করছি, সেটা ক্যান বি অলসো ইউজড ইন অনবোর্ডিং দ্য কাস্টমার, যে আমাদের অলরেডি আছে, আমরা যেটা করছি লোন কাস্টমার অনবোর্ড করতে গিয়ে। তো সেটা আমার কাছে মনে হয় এটা একটা ভালো ইয়ে হতে পারে। আমাদের অনেক সেলসের লোকজন আছে, আমরা বিভিন্ন লোন সেল করছি, লাইবিলিটি সেলস করছি, আমরা এদেরকে যে ঠিক মতো ট্রেন করতে পারি, আমার কাছে মনে হয় এটাকে আসলে নতুন করে বলার কিছু না। এটা ইজ গোয়িং টু বি সামথিং যেটা আসলে অনেকভাবে কমপ্লিমেন্ট করবে আমাদের ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিকে এবং ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে। এটাই হচ্ছে, এটা আমি বলবো আর কি। Thank you, bankers. So next question for the insurers. So we all understand banks will bring in a huge amount of premium into the insurance companies. So as insurance companies, how do you see this inorganic growth triggering product innovation? Okay. Farzana, I have a specific question on the general insurance part, which I'll come to after this. আমি বলবো এখন। Yes, Rubina. Okay. So যেটা বলছিলাম যে ডেফিনেটলি যখন ব্যাংক অ্যাসুরেন্সের ব্যাংকিং চ্যানেলে আমরা ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট বিক্রি করব, তখন ডেফিনেটলি এটা স্পেশালাইজড প্রোডাক্ট হতে হবে। আমরা যদি ট্রেডিশনাল প্রোডাক্ট করতে চাই সেটাও করতে পারি, এবং এটার জন্য যেটা অন্যান্য দেশে যে সুটেবল ব্যাংকিং চ্যানেলে যে সমস্ত প্রোডাক্ট বেশি, যে প্রোডাক্টগুলো বিক্রি হচ্ছে বা মার্কেট করা হচ্ছে, তা আমরা সেই ধরনের প্রোডাক্ট ডিভাইস করতে হবে। এবং মানুষের যেটা ব্যাংকার ওনারা বলছিলেন যে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে যেহেতু যেই ছেলেরা এখানে ছেলেমেয়েরা কাজ করে, দে আর দি ক্রিম অফ দি সোসাইটি। আমি বলবো যে ইউনিভার্সিটি গুলোর টপ স্টুডেন্টরা কিন্তু ব্যাংকে জব করছে। তারা যখন এই প্রোডাক্টগুলো ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট সেল করবে, অবশ্যই এটার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি মানুষের কাছে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। আর আমরা যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো যে যাদেরকে এজেন্ট হিসেবে এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছি, যে সাধারণত কোনো জায়গায় চাকরি না পায় তারাই কিন্তু ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট হচ্ছে। সো তাদের স্ট্যান্ডার্ড আর ব্যাংকিং সেক্টরে যে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেটলি আকাশ পাতাল তফাৎ হবে। সো সেই দিক থেকে বললে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বেশি বেনিফিটেড হবে, এবং পাশাপাশি অবশ্যই ব্যাংকও অনেক বেনিফিটেড হবে ইন টার্মস অফ রেভিনিউ। আর প্রোডাক্টের কথা যেটা বলছেন, যে প্রোডাক্ট বললাম যে এখানে নতুন প্রোডাক্ট আমাদের করতে হবে, এবং কিভাবে আমরা কাজ করব, যে এটা কি ব্যাংকের ছেলেপেলেরা ডিরেক্ট সেল করবে না আমাদের এজেন্টও সেখানে থাকবে, সেটা তো পরে এটা নির্ধারণ করা যাবে। যে এটা কি রেফারেল হবে না ওরাই সেল করবে, ওটা কেস টু কেস বা ডিপেন্ডিং অন দি যে এগ্রিমেন্ট হবে তার উপর নির্ভর করবে। সো এখানে যেভাবেই আমরা কাজ করি, যদি জয়েন্টলি কাজ করি, ডেফিনেটলি ভালো কিছু আসবে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য এবং ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের জন্য। Madam, a small counter question আপনার জন্য, যে along with product innovation, there's something called a cost of insurance. So if I were to just compare India to get an insurance cover of 1 crore for an average 30-year-old person, it is in the range of about 8 to 10,000 rupees, depending on if a person is a smoker, non-smoker. Let's not get into the technicalities. But for a 30-year-old person, buying the same amount of insurance cover in Bangladesh has to pay 100x of what he will pay in India. So, yes. So
how can we kind of make insurance more affordable for people so that people buy it? So it's basically like a chicken and egg story that, okay, who came first, the chicken or the egg? So will insurance companies reduce premium to attract more customers, or would you want to wait for volumes to bring down your insurance prices? We are selling all the products. Those are approved by the actuaries. So insurance company এখানে আমাদের খুব বেশি করার কিছু থাকে না, যে প্রোডাক্ট যে ভ্যালুয়েশন যেটা করে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু ওইটাই সেল করতে হয়। he takes into consideration the age, আমি জানি না আরো কি কি কনসিডারেশনে নিয়েই সে প্রাইসিংটা করে থাকেন। সো যদি নতুন প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে আসতে পারি, এখন তো আমাদের অ্যাকচুয়ালির যথেষ্ট ক্রাইসিস রয়েছে, সংকট রয়েছে। আইডিআরে বোধহয় এখন বাইরে থেকেও প্রোডাক্ট ডেভেলপ করার অনুমতি দিয়েছে, দে হ্যাভ গিভেন দ্য পারমিশন যে বাইরে থেকে করে নিয়ে আসতে পারি। সো আমরা মোর ডাইনামিক, মোর বেটার প্রোডাক্ট যেটা এখনকার মার্কেটের সাথে খাপ খাইয়ে আমরা প্রোডাক্ট ডিভাইস করে নিয়ে আসতে পারবো, যেটা কস্টিং এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মানুষের কাছে মোর অ্যাকসেপ্টেবল হবে। ডেফিনেটলি উই ক্যান ডু দ্যাট। But that will still leave the question that who takes the plunge first? Is it the customer or is it the insurer? So I'll leave it to here. So I'll come to Farzana Appa with... Okay. Sorry? Okay. So I'll come to Farzana Appa. Yes. That, I mean, general insurance companies in Bangladesh have an inherent problem of a tariff table. A highly regulated, restricted, I will not say it's a regulated, it's a restricted tariff table. So, I mean, again, opening up bank insurance, I mean, and obviously, I mean, the overall, general insurance space growing 2x, 3x, will it kind of let general insurance companies de-tariff themselves? And, I mean, do you foresee a price war happening to kind of get the business? And sorry, it's a bit long question. And if a price war kind of a situation happens, I mean, how do you kind of negate the price war, get the business, and yet maintain profitability for the company? Thank you. It's a very important question. What I would say that Bangladesh is going through a transition phase at the moment, that we're still a tariff, we follow tariff rule, which is kind of, I think India has, opened up the tariff, and it was de-tariff for many years. And now still, I mean, based on your experience now, you have certain amount of minimum threshold, which is actually you're following, right? So Bangladesh, what we are saying, we are yet to reach that stage where we can go for a de-tarification, because the thing is, আমাদের এখন যেটা হচ্ছে, আপনি যেটা একটু আগে বললেন যে আমাদের এখানে, why an Indian 30-year-old getting a 1 crore policy with a very small amount of premium, whereas Bangladesh যেটা হচ্ছে, because we still follow, we are actually reforming our regulatory rules and those policies, because আমাদের এই tariff marketটাকে rates গুলিকে definitely you need to revise it. That's why we need আমাদের যে policies গুলি আছে, every 3 to 5 years there needs to be a kind of a review. And definitely why a few companies, we are actually going for innovation. And I think I would say that we have gone into remote areas, I mean, touched upon all those all those marginal target segments with a very nominal amount of premium, although it needs to be reduced further, but still the innovations and those innovative approach actually helped us. So tariff যে rates গুলি আছে, definitely, because আমরা এখন যেটা আছে, যেমন BGM there is a special rate, have been following for many years, there was no review. এখন এখানের মধ্যে BGM এর যারা আসবে তারাই কি সবসময় স্পেশাল রেটটা পাবে? বিকজ BGM এর যে মেম্বার আছে তারাও তো সব মেম্বার্স আর নট ইন দ্য সেম ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ, অর দে ডোন্ট হ্যাভ দোজ ক্রেডিবিলিটি, রাইট? সো এই জায়গাগুলিতে আমার মনে হয় there needs to be a lot of
রিভিউ এবং এটা হচ্ছে, এবং আমার মনে হয় যে এখন যে যে রিভিউ হয়েছে সেখানে এই ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি অবশ্যই আসতে পারবে। আর আপনি যেটা বললেন প্রাইস ওয়ার যেটা আসবে ওই সেগমেন্টে পৌঁছতে গেলে আমাদের সিমিলার মাইন্ডসেট এবং এক্সপিরিয়েন্স, যেটা একটু আগে মাহবুব ভাইও বললেন যে আমাদের আসলে এগ এন্ড চিকেন সিচুয়েশন না চিন্তা করে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি embrace it, adopt it and see how it goes. You know, after 3 or 6 months time there needs to be kind of review, because আমাদের হয়তো bank insurance policy এখনো নেই, but definitely we are working with many banks, Bragg Bank আছে, Bank Asia আছে, Standard Chartered Bank আছে. You know, we are working with those loan products and we are actually reviewing. I think SME insurance, fire insurance, যে সমস্ত even individual health insurance corporate সাথে আমাদের করছি, বিকাশ, নগদ, so এগুলিদের সাথে যেটা হচ্ছে যে we are actually learning by doing things, you know, and definitely there needs to be a lot of reform coming to our insurance platform. আর যেটা একটু আগে বলা হলো যে আমাদের যে এই নেগেটিভ মাইন্ডসেটটা কেন এসছে, বিকজ অনেক সময় হয়তো এই লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে হয়তো এসছে, বিকজ অনেক ছোট ছোট কোম্পানি এজেন্টসরা গিয়ে হয়তো ইউনো there was like a lot of areas where maturity period হয়তো পেমেন্ট করা হয়নি, সেই জন্য একটা নেগেটিভ ভাইবস চলে এসছে সব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উপর। But if you actually look into the system, the general, I mean, if you see how much claim that we kind of pay in 1 year's time, then you'll see মানে আমাদের কত, কেউ বলে না যে কত ক্লেম পে করা হচ্ছে, সবাই বলে যে কত ক্লেম পে করা হচ্ছে না। সো কনফিডেন্স লেভেলটা আনতে গেলে we need to actually work on the same mindset. এবং ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স যেহেতু এখন গাইডলাইন্স তৈরি হয়েছে, IDRA has submitted to the central bank, এবং ডেফিনেটলি এখানে অনেক কমিটি করা হয়েছিল, আমরা সবাই এখানে কাজ করেছি, আমার মনে হয় ডেফিনেটলি সামথিং গুড উইল কাম আউট অফ ইট। এবং আপনারা জানেন যে এখন এবং রেগুলেটরি যারা আছেন, যেমন আমাদের সাথে এখন we are actually আমাদের আরেকটা রেগুলেটর হচ্ছে SEC, because we are a public listed company, right? So আমাদের সব রেগুলেশনই কিন্তু there has to be kind of একটা জায়গায় আমাদেরকে আসতে হবে যে whether it is opening up flexibility for us or not. You know, there are some rules যেখানে হয়তো, যেমন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে এখানে সারা ওয়ার্ল্ডে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট সেল করছে, বাট আমাদের এখানে only life insurance companies, you know, customers get the incentives, the tax benefit, বাট জেনারেল ইন্স্যুরেন্স হলে সেটা ট্যাক্স বেনিফিট আসছে না। সো এই ধরনের রেগুলেশনস আমাদেরকে একসাথে করতে হবে, যেটা আমার মনে সবাই যারা বললেন যে একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। আমরা এখন যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি, you know, there will not be a platform যে আমাদের একটা ব্যাংকিং রিলেশনশিপ ম্যানেজার লাগবে, ইন্স্যুরেন্সের একটা রিলেশনশিপ ম্যানেজার লাগবে, একটা সময় গিয়ে কিন্তু there will be totally one platform where people will be asking for banking service, insurance service, but in a সব ধরনের। So bank can act as a corporate agent for us, এটা কিন্তু এখনো আমাদের রুলে আসেনি। Banks, microfinance institutions, retail outlets, and other institutions can work as corporate agent, এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল এজেন্সি কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাবে, বিকজ এই এখন যে আমাদের যে আগের নিয়মে আমরা এজেন্ট দিয়ে কাজ করছি, যদিও লাইফে অনেক বেশি 7 লাখের উপরে এজেন্ট আছে, সো এখানে যাদের জব রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে তাদেরকে কিভাবে মোর ইউটিলাইজ করা যেতে পারে, এবং ইনস্টেড অফ ওয়ার্কিং ইন সাইলোস, যেমন মাহবুব ভাই বললেন যে ওনাদের কল সেন্টার, কিন্তু কল সেন্টার আমাদেরও আছে, ওনাদেরও আছে, আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে কিন্তু একটা জায়গায় কাজ শুরু করতে পারি, এবং ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স উইল বি দ্য ফার্স্ট, I would say, starting point where we will actually learning each other's strengths and I would say opportunities. I would not say weakness, because I think a uncertainty guli kintu we can transform into opportunities if we actually work together, have a win-win situation. Thank you, Vandanappa. So again, coming back to the bankers, I would want to touch upon the most, I mean, probably your most hated topic for the time being, because of the, I mean, regulatory changes that have hit you since April 2020. So, I mean, as bankers, how do you see bank insurance kind of giving you a
fresh supply of oxygen, if I were to put it that way, because you are currently challenged with two scenarios. One, you have been, I mean, your lending rates have been capped at 9%, and your older deposits have been bought at much higher rates than what it has been capped at currently. So, I mean, will this third party fee income kind of substantiate for the losses that you may, losses or the additional costs that you will incur over a period of time? I mean, will it help you negate it over a, I mean, normalize and also protect profitability for your banks? Shall I try to answer that, Tirtha? Yeah, so Salim, I was about to come to you because we're going alphabetically again. So we have to be realistic about this. This is not going to be a comprehensive solution or a panacea to our challenges with regard to the interest rate cap, which has resulted in anything between 20 to 30, 35% of interest income from customer loans dropping in across the sector. But it will be a useful addition, and it will, of course, take a number of years, probably 2 to 3 years before this product will reach a level where it will become an important component of a bank's revenue streams. It's not going to happen overnight. It will take time for both industries to work together, build the capabilities, build the sophistication, build the product knowledge, roll out the technology, etc., etc. তবে সুবিধা হবে আমি মনে করি যে প্রথম থেকেই it will allow banks to work more closely with their customers. একটা নতুন প্রোডাক্ট আসলে কি হয় কি আমাদের গ্রাহকদের সাথে আমরা কাজ করতে পারি, তাদের সাথে কথা বলতে পারি, তাদেরকে এগুলো দেখাতে পারি। হয়তো বছর খানেক লাগবে আমাদেরকে এই প্রোডাক্টগুলো শিখতে, 6 মাস তো লাগবেই, তাই না? এই প্রোডাক্টগুলো শিখে তারপরে এগ্রিমেন্টগুলো কিভাবে হবে, তো এটার সময় সাপেক্ষ, হয়তো 1-2 বছর লাগতে পারে, but it will be a great start. And while it's not going to take care of so much of revenue evaporating because of the lending cap, it will be a useful addition and a useful component in our ability to build relationships with clients. Thank you, sir. Arifin bhai? আমি এই একই কথা আবার সেলিম ভাই বলার পরে আর নতুন করে কি বলবো, আমি প্রথমেই বলেছি যে একটু দিন তো আমাদের এই সময় একটু টাফ যাচ্ছে, আমাদের এখন এমন একটা জিনিসে যেতে হবে যেখানে আমার ক্যাপিটাল রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট বেসিসে ক্যাপিটাল অ্যাবজর্ব না হয়, আমার নতুন অপারেটিং কস্ট না বাড়ে। সো ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করার প্রধান জিনিসটা এখানে হচ্ছে আগেই যেটা বলেছি এটা ফি ইনকাম, এবং আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদের একই রিসোর্স দিয়ে আমরা এই নতুন কাজটা করতে পারবো, নতুন ব্যবসাটা করতে পারবো উইদাউট incurring any new operational cost. So এটা সব দিক দিয়ে ভালো, আগেই বলেছি ক্রস সেলের দিক দিয়ে ভালো, রিলেশনশিপ ভ্যালু এনহ্যান্স করার দিক দিয়েও ভালো, আপনাদের জন্য ভালো, দেশের জন্য ভালো। আর আমি এটাই বলতে চাই যে যখন আপনাদের সাথে কথা বলি আমরা লাইফ নিয়েই কথা বলি, কিন্তু কাস্টমাররা কিন্তু আসে বোথ লাইফ এন্ড জেনারেল সব পারপাজে আমাদের কাছে আসে। আমি কার ইন্স্যুরেন্সটাও সেল করতে চাই, আমি ফ্যাক্টরি ইন্স্যুরেন্স, ফায়ার ইন্স্যুরেন্সটাও করতে চাই আন্ডার ব্যাংক অ্যাসুরেন্স। তাহলে আপনাদেরই আসলে ভালো। ফি সেলিম ভাই একটা কথা বলেছেন যে এখনই এগুলো নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি, ওগুলো আমরা নিজের একসাথে বসে যদি ঠিক করে নিতে পারতাম, যেভাবে আমরা ব্যাংকাররা বসে ঠিক করে নেই, যেভাবে ফারজানা বললেন যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকেই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের পার্ট ধরা হয় না, আমি মনে করি ধরা হয় বা ধরতে চাই, এবং আমাদের সাথে তো আপনারা কাজ করবেন, একসাথে বসে আমরা শেয়ার করব সব, আমাদের সাইটটাও আপনারা বুঝবেন যে আমাদের এই জিনিসটা বিক্রি করতে হলে একই স্পেস আর একটা প্রোডাক্ট চলে আসবে। আমি নিজে ইন্ডিয়াতে দেখেছি যে এইটাই ব্যাংকাররা সবচেয়ে বেশি এই প্রোডাক্টটাই সেল করে, আমি নিজে করেছি সিটি ব্যাংকের দিনে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের সিটি ব্যাংকে এবং এখানে ব্র্যাক ব্যাংকে এবং আমি শিওর মিউচুয়াল ট্রাস্টে মোস্ট অফ দ্য মেজর কনজিউমার ব্যাংকিং ফোকাসড ব্যাংকে কাস্টমারের সেগমেন্টেশন অলরেডি করা আছে। আমরা অলরেডি জানি যে এই কাস্টমারটা আমাদের লো ইনকাম সেগমেন্ট কাস্টমার, এইটা মিডল ইনকাম সেগমেন্ট কাস্টমার, এইটা HNI কাস্টমার, এই ইনি মাস অ্যাফ্লুয়েন্ট কাস্টমার। সো আপনাদের জন্য শুরু থেকেই এটা বিক্রি করার জন্য সুবিধা হবে যে এক্স্যাক্টলি কার জন্য কোনটা
প্রোডাক্ট দেওয়া যায়। এবং আমি শিওর আমরা তখন আপনাদের কাছ থেকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো থেকে আমাদের ছেলে মেয়েরা, আমাদের যারা রিলেশনশিপ ম্যানেজাররা আছে তারা অনেক ট্রেনিং পাবে। তো ওইখানে আমি লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করবো। আমার খালাতো ভাই থাকে কানাডাতে, আরবিসি রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডা থেকে একটা তার ইন্স্যুরেন্স পলিসি আছে। আমি এই আজকে সেশনের জন্যই আমারও যে পলিসি আছে আপনার ঢাকায় মেট লাইফে, আমি কথা বলছিলাম, আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে ওখানকার রেট প্রিমিয়ামে কত কম। তো এটাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমি শুধু এটা আপনাদের তথ্যের জন্য জানিয়ে রাখি, আরবিসিতে ইট ক্যান বি চেকড এন্ড ভেরিফাইড বাই পিপল লাইক রুবিনা আপা এন্ড ফারজানা চৌধুরী। আরবিসিতে ব্যাংক তাকে সেল করেছে বাংলাদেশ টাকায় 3 কোটি টাকার একটা পলিসি, অর্থাৎ 5 লক্ষ কানাডিয়ান ডলারের 20 বছরের পলিসি। বছরে সে পে করে 1020 ইউএস ডলার, অর্থাৎ 65,000 টাকা। আর আমার 50 লাখ টাকার পলিসিতে আমি পে করি, এই কদিন আগে ট্যাক্সের জন্য পে করতে হলো 4,15,000 টাকা। আমি মানে রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডা থেকে নেওয়া পলিসি 3 কোটি টাকা, 3 কোটি টাকার একটু উপরে হবে, 5 লক্ষ কানাডিয়ান ডলার, মানে তো 20 ইয়ার্স পলিসি 65,000 টাকা বছরে পে করে। আমাদের যখন ব্যাংকিং এ আসবো, আমরা যখন এরকম ভাবে ম্যাস সেগমেন্টে চলে যাব, আমাদের ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে সেল হবে, যেটা রুবিনা আপা বললেন যে কেপেবল লোকজন সারা দেশে, ব্যাংকগুলো মিলে কত হাজার ব্রাঞ্চ, এত সবাই আপনাদের তখন এজেন্ট হবে। তখন আমাদেরকেও এইসব দিকেও তাকাতে হবে, যেন আমরা গ্লোবাল স্কিলও চিন্তা করলে, গ্লোবাল মানচিত্রের দিকেও চিন্তা করলে আমরা যেন অ্যাফোর্ডেবল রেটে পলিসি প্রিমিয়াম নিয়ে বিক্রি করতে পারি। দুই পক্ষেরই বিরাট সুবিধা হবে, লাভ হবে। সো এগেইন উইশিং এভরিওয়ান অল দ্য বেস্ট। আমি শিওর সেশন আমরা শেষ করতে যাচ্ছি, মাহবুব ভাই কথা বলবেন, ওনার কথা শুনবো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। আমি শুরু করে দিই ফর দ্য সেক অফ টাইম। বেসিক্যালি যেটা আরিফিন বললো, আমি ফর দ্য ডিফেন্স অফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আসলে এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনটা করা, রিস্ক ডিস্ট্রিবিউশন বেসিক্যালি ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপার। তো এখানে আমাদের আসলে যখন লেস দেন 1% থাকবে, তখন আসলে ওই জন্য বোধ হয়তো প্রিমিয়ামটা ইজ ভেরি হাই। কামিং ব্যাক টু দ্য থিং, যেটা তিরসান প্রশ্ন করেছিল, এটা তো ওভারনাইট হবে না। যেটা বলছিলেন যে এপ্রিল 1 তারিখ থেকে 9% হয়েছে, যা কিছু হয়েছে, এটা তো আমাদের ওভারনাইট হবে না। যেখানে আমাদের লেস দেন 1% ইজ বেসিক্যালি ইজ এনজয়িং ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট, সেখানে আমি আশা করতে পারি না যে আমার যে ইন্টারেস্ট ইনকামটা কমেছে এটা ওভারনাইট চলে যাবে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা পেনিট্রেশন ব্যাপার, আমাদের অলসো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার, যেটা সেলিম বললো, এটা পুরো প্রসেস। আমি প্রথম দিনে এটা কোনো বেনিফিট পাবো না, এটা আস্তে আস্তে ডেফিনেটলি ইজ গোনা হেল্প মি। নট নেসেসারি যে 9%, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ গোনা রিমেইন ফর এভার, বিকজ সাস্টেনেবল দেখতে গেলে কিন্তু 9% ইজ নট সাপোজ টু বি দেয়ার ফর টাইম টু কাম। মেবি ফর অন অ্যান ইন্টারিম বেসিস ইট ইজ দেয়ার ফর সার্টেন রিজন, বাট ইন ফিউচার যদি আমাদের আসলে যে পার্টিকুলার ইনক্লুসিভের কথা বলছি, আমরা সেখানে যেতে চাই, 9% ইজ নট এ সাস্টেনেবল রেট, দ্যাটস গিভেন। বাট এখন যেটা আছে থাকুক, বাট আমাদের এই পার্টিকুলার এখানে যেটা তীর্থম বললেন, যেটা হচ্ছে আমাদের সময় নেবে, বাট আমাদের এটা অপরচুনিটি ডেফিনেটলি ইজ দেয়ার। সো আমাদের সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে, এবং আমাদের যে ট্রেনিং পার্ট যেটা আছে, আমাদের এক্সিস্টিং ট্রেনিং পুলকে ট্রেন করতে হবে। এখানে অনেক ইস্যুস আসবে, সেই ইস্যুসগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। তো অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো আয়রন আউট করতে দেখা যাবে 6 মাস থেকে 1 বছর লেগে যাবে, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে, আমার যেখানে অনেক রেড টেপিজম আছে বা ব্যুরোক্রেসি আছে, আমাদের দুটো রেগুলেটরকে বসতে হবে, আমাদের প্র্যাকটিশনারদের বসতে হবে। এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে ফুল স্কেল অনেক সময় নেবে, বাট ইয়েস, ডেফিনেটলি উই সি অপরচুনিটিস for both insurance company and banks. How I look at it, thank you. Remember how I can I just add one thing here? Oh, sure, madam. Go ahead. I just want to add what Arifin Bhai has mentioned and Mahbub Bhai regarding the pricing. আপনারা চিন্তা করেন, দেখেন বাংলাদেশে যে আপনি একটা ফরেন কানাডিয়ান পলিসির কথা বলেছেন, এখানে অবশ্যই এট এ রিডিউসড প্রাইস। এখন বাংলাদেশে আপনি যদি ব্যাংকিং প্রাইসিংও দেখেন, মানে আমাদের এখানে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস ইজ হাই। আই এম জাস্ট সেইং, প্লিজ ডোন্ট টেক ইট। আমি যখন ব্যাংকার ছিলাম তখন আমরা যে ইন্টারেস্ট রেট এসএমই লোন দিতাম, সেখানে আমাদের অনেক কথা শুনতে চাই, বিকজ আমাদের ওভারহেড কস্ট ইজ ভেরি হাই। বাংলাদেশে এখন ডাবল ডিজিটের ইন্টারেস্ট ছাড়া কিন্তু কোথাও নাই। সো ইন দ্যাট পার্সপেক্টিভ ইন্স্যুরেন্সও একই অবস্থায় হচ্ছে। বাট ডেফিনেটলি ওই যেটা বললাম যে innovation has to come in and new generation has to come into the industry to actually come into the system where we can have a kind of a sustainable pricing.
And আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে আপনারা রিসেন্টলি দেখেছেন আমাদের আইডিআরএ থেকে যেটা একটা স্ট্রং এবং ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকেও একটু রুবিনা আপা আছেন, আমরা আছি সব, উনি আমাদের সাথে আছেন এবং আমরা একসাথে কাজ করছি যে এখন যে একটা আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস ছিল কমিশনের সেটাও কিন্তু বন্ধ হয়েছে। সো যেটা হচ্ছে যে আমরা পুরোপুরি এখন আমরা ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির আন্ডারে 2010 থেকে, সো উই আর গেটিং দ্য রেকগনিশন এবং আমাদের রেগুলেশন যদি একদম ট্রান্সপারেন্ট হয়, ডেফিনেটলি ব্যাংকিং রেগুলেশন এন্ড ইন্স্যুরেন্স রেগুলেশন হ্যাজ টু ওয়ার্ক হ্যান্ড ইন হ্যান্ড টুগেদার, সো ইট উইল বি ট্রান্সপারেন্ট। And definitely we need blockchain technology here to actually give us the transparent information where there will be no disputes among the bankers, the insurers, and also the customers. Yeah. Thank you. So, but how I see it is in a bit different lens, and I would request the bankers to put in their views on this. In today's scenario, when a customer wants to deposit ₹1,00,000 in your bank, while it is asset for the customer, it becomes a liability for the bank, because bank has to pay a certain amount of interest, so be it a 6% or 7% annually. So on that ₹1,00,000, the bank day one has to kind of park ₹6,000 as interest, which he is liable to pay the customer a year later. But in the scenario for bank assurance, if a fraction of that, maybe a third of that money is diverted to an insurance plan, the 35% revenue that you generate from a third of the total deposited amount nets off your interest burden on the customer. Yes. Yes. So on a 33,000 rupee, taka thing, if I were to say get 30% also, that is 9,000 taka. So the 6,000 taka interest burden of ₹1,00,000 is actually netted off by the insurance company by giving the insurance company only a third of the taka amount, whereas the remaining 2/3 remains with you, which you use it as a working capital for your other business. I mean, pay lending part. And one thing, ইন্স্যুরেন্সের যে টাকাটা যে প্রিমিয়াম সেটা কিন্তু ওই ব্যাংকেই থাকবে তখনও। না, আমরা কিন্তু বলছি না যে অপরচুনিটিজ আছে, বাট এটা টেক অফ করতে সময় নেবে, সেটাই বলছি। এভরিথিং আপনি ডেফিনেটলি বেনিফিটটা আমরা দেখবো এটা, বাট ইট উইল টেক সাম টাইম। আপনি তো বুঝতে পারেন এটিএম এসছে লেট 90s এটিএম, কিন্তু এটা পপুলার হতে হতে মানে 2004-05 গিয়ে এটা ফুলি মানে মোটামুটি এটা হয়েছে। But we should start now. Exactly. So we should start. If we do not start, then it will not take any shape. বাংলাদেশ ব্যাংক এটা এমন না যে সেলিম চেষ্টা করলে আরিফিন বা আমি চাইলে কালকে বিক্রি করতে পারবো। এখানে ইরডা আর বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাভ টু সিট টুগেদার, দে হ্যাভ টু পুশ ইট ফরওয়ার্ড। আমরা অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার আমরা ডেফিনেটলি বিভিন্ন মিটিংয়ে কিন্তু আমরা এই কথাটা তুলি, যখনই আমাদের মিটিং হয় সিনিয়র লেভেল ম্যানেজমেন্ট উইথ দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, উই টেক ইট আপ। কিন্তু আনফরচুনেটলি এটা আমরা পুশ করলে হবে না, এটা কিন্তু ওই দুটো রেগুলারকে বসে কিন্তু থেকেই আসতে হবে। জি, আপনারা জানেন ড্রাফট অনেক আগে হয়ে গেছে, তো বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু ওদের সাথে বসেও ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক রিপ্রেজেন্টেটিভ লাস্ট যে মিটিংটা হয়েছে বিফোর কোভিড, বাংলাদেশ ব্যাংকে এখন এটা গেছে বোধহয়, দে হ্যাভ দ্যাট সাম অবজারভেশনস। Absolutely. So that's how it is. Yeah. So now, since we all want it to happen, we all have the right intent, the inclination. If I were to ask you, how do you propose, I mean, if you can create a structured a group, a structured working group with, I mean, some chosen banks and insurers working together with both the regulators. I mean, as for me, I can volunteer on behalf of my company to, I mean, support the entire cause. I think yes. As I said earlier, there have been a number of efforts from different stakeholders working together, actually, to both from the insurance sector and the banking sector. Different banks, different insurance companies have worked to first get it through the insurance regulator, which has been done. As I said, there was, if I remember correctly, it was in February or March that there was a meeting with the central bank, and the central bank is also pretty okay with all this. Yeah. So
The only challenge was at that point in time, after those initial meetings, the pandemic came upon us, and everything has had to take a back burner since then. So I think it's just a question of time. It will happen in the next maybe 6 months or so. There are other priorities at the central bank right now. And even in the banking industry, if you think that if the regulations are formalized right now, that the banking sector is not going to be able to roll out bank assurance right now. There are many other priorities for us. So it's just a question of time. I don't think too much needs to be done, because all the stakeholders, I do know that the Ministry of Finance, the central bank are all agreeable to making this work. Concept is sold. It's just a matter of rolling it. So basically, I mean, we need to set the ball rolling. The process needs to start. Like general life insurance company, we have permission to bank insurance. Zanaba, we've lost you. Can't hear you. Tirtham, আমরা শেষ করি নাকি? হ্যাঁ, আমার মনে হয় শেষ। 5 minutes. I can't hear you. না, ফারজানাকে শোনা যাচ্ছে না। ফারজান চলে আসছে বলে। Can't hear you. Yeah. হ্যাঁ, একদম স্লো হচ্ছিল, কিছু শুনতে পারছিলাম না। শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না। না, শোনা যাচ্ছে। Tirtham, let's close it. শেষ করি, আর ফারজান যদি আসে তখন বলবেন। I think we are losing. না, আমি তো আছি। আমি তো Hello? Yeah. এখন ঠিক আছে। এখন we can hear you loud and clear. We lost her again. Anyways, so while Farzan Appa joins back, one last question to everyone. As the CEO of a bank or insurance company, what are your expectations from the regulator, from the insurance regulator, as well as Bangladesh Bank, in kind of structuring it and, I mean, rolling it out at an earliest possible convenience of both the regulators? See, I think that will happen. The good thing is one of the positive outcomes of this pandemic is the fact that it has given energy to the collaborative efforts of all the stakeholders. For example, I'm referring to the banking sector and how we work with our regulator. I think we've become much closer. We work much better. We work through digital solutions, mobile and Zoom better than we did 4 months ago. And decisions are coming through much faster than earlier. So I think a basic framework for us to take this forward is all we need at the moment. But in terms of all the stakeholders, the insurance sector, the insurance regulator, the central bank and the banking sector all working together, I think all that will happen. It may not be perfect from day one, but that is never the case with regulation. So in India, I think it's been 20 or 25 years since this regulation has been in force. Yeah. And over the years, you have seen that the business, the market dynamics have evolved. That is exactly what will happen in Bangladesh, except in today's digital world, it might not take us 20 years to get to where India is today. Yeah, absolutely. So, I mean, just to let you know, in India, I mean, bank insurance regulations came in 20 years back, but till now we've had about 10 iterations into the entire policy framework to kind of make it a perfect model, and yet everyone still, I mean, that's working. As there's a saying that perfection is the biggest enemy of profitability. So we need to get the ball rolling. Absolutely. That's what I think. Thank you. Your thoughts on this, please.
লাস্ট বলতে চাই যে আমরা তো একসাথে মিলেই দেখেছি অ্যাক্ট গুলো, ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2010 সরি 2010, আপনার সেকশন 125, and Banking Company Act 1991 সেকশন 7/1 দেখলে দেখবেন যে আসলে এখানে আমাদের আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হতে বাধা নাই, আমরা এজেন্সি বিজনেস আসলে করতে পারি। সেন্ট্রাল ব্যাংকও, যেটা আমার দুই সতীর্থ ব্যাংকার বললেন, সেন্ট্রাল ব্যাংকও প্রায় অ্যাপ্রুভালটা দেওয়ার শেষ দিকেই আছে বলে আমরা তাই শুনছি। আমি চাই যে আমাদের এখন নিজেদের দেখা উচিত, অ্যাপ্রুভালটা যদি চলে আসে, গাইডলাইন চলে আসবে, আমরা তখন তার আগেই আমরা আসলে ব্যাংকের রেডিনেস লেভেল নিয়ে আমরা এখন কাজ করতে পারি। আমাদের আপনার স্ট্র্যাটেজি গুলো কি হবে ক্রস সেলিং এর, আমাদের অ্যাক্রস চ্যানেলে আইডেন্টিফাই করা চ্যানেলগুলির অপরচুনিটি গুলোকে এই ব্যাংক অ্যাসুরেন্স প্রোডাক্ট সেল করার জন্য। আর ইডরা গাইডলাইন সম্বন্ধে আমরা অত জানি না, আমাদের হয়তো বা ব্যাংকে নিশ্চয়ই হেড অফ ব্যাংক অ্যাসুরেন্স অ্যাপয়েন্ট করতে হবে। তুমি বলো ওকে লেট ইন করলে she can get in, তুমি ওকে as a host you have to let her in, what's হয়ে গেছে? ওকে, No. তো ইন্স্যুরেন্স ইডরার গাইডলাইনের কমপ্লায়েন্স আমাদের করতে হবে, সেই গাইডলাইন গুলো আরো জানতে হবে। কমপ্লেইন হ্যান্ডলিং ই একটা মেজর ইস্যু হবে, এসকেলেশন ম্যাট্রিক্সটা কি হবে সেটা, আর আমাদের ইন্টারনাল কমপ্লেইন্স ফ্রেমওয়ার্কটা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমাদের মনে হয় রেডিনেস, ওভারঅল রেডিনেস নিয়ে কাজ করার টাইম এসেছে। আমি মনে করি যে শীঘ্রই আমাদের এই পটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই, মিটিগেশনও থাকবে। সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে আমরা আরো কাছাকাছি এসেছি, অ্যাজ ব্র্যাক ব্যাংক সিইও জাস্ট সেইড। আমরা আশা করি যেহেতু কোনো দুইটা অ্যাক্টের কোনোটাতেই কোনো বাধা নেই, 2010 এর অ্যাক্টেও আর 1991 আমাদের অ্যাক্টেও বাধা নেই, আমরা মনে করি খুব শীঘ্রই এটা হয়ে যাবে। বাকি আমরা চলতে এগোতে শিখে নিব। না, প্রিসাইসলি আমিও একমত যে আমাদের এখন কোনো বাধা নাই, এবং আমাদের রেগুলেটরও কাজ করছে, আইডিআর এ কাজ করছে, দে আর পুশিং টু গেট ইট থ্রু। এখন সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি এটাকে থ্রু করে দেয়, আমরা বোধহয় খুব কাছাকাছি চলে আসছি। এখন সময় আসছে যে আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরাও ঠিক করে ফেলতে হবে যে তারা কি ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে অফার করবে থ্রু দি ব্যাংকিং চ্যানেল, এবং কিভাবে পুরো কাজটা হবে, যে ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে কি ধরনের টাই আপ করা যাবে, ট্রেনিং এর বিষয়টা আছে, তারপরে কোন ওয়ার্কফোর্স ইউজ করা হবে, সেখানে আন্ডাররাইটিংটা কিভাবে হবে, তার এডিশনাল স্টাফ কিরকম লাগবে, বা আমাদের এই যে ডিটেইলিংটা মনে হয় আমরা এখন প্রত্যেক কোম্পানি, ব্যাংকও নিজেরটা করতে পারে, আমরাও আমাদেরটা করে ফেলতে পারি বিফোর উই try to tie up with any bank or any insurance company. So that will এটা আমাদের কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখবে, কারণ এটা তো ডেফিনেটলি ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশে যেভাবে হচ্ছে ওর বাইরে কিছু হবে না। তো সেক্ষেত্রে আমরাও আমাদের অন্যান্য দেশের যে মডেল আছে সেই অনুযায়ী আমরা যদি এগিয়ে যাই, কাজটা আমাদের এন্ডে কিছুটা এগিয়ে রাখি, তাহলে হয়তো বা অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেলে আমাদের সময়টা কম লাগবে, ইট উইল স্টার্ট রোলিং। সো আমার মনে হয় যে খুব বেশি সময় লাগার কথা না, আমাদের এই বিষয়টা আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারবো। প্যান্ডেমিকটা না হলে হয়তো বাই দ্য টাইম রোল আউট হয়েও যেতে পারত। Sorry, I got locked out. মানে আমাকে হঠাৎ করে দেখি আমি লকড আউট হয়ে গেছি। Then the host was not letting me in. Then I anyway. My apologies, but it was a technical glitch. No, it's not. আমার মনে আসলে এটা যেটা বললাম, যেটা হয়ে যেত, এখন ম্যাটার অফ টাইম। যখন ব্যাংকগুলো এটা সেল করা শুরু করবে, আমাদের সেই করতে হবে, কেন চিনবেন ওই ব্যাংকে চিনবে, এক্স কোম্পানির পলিসিতে সেল করি না কেন, আলটিমেটলি কিন্তু যিনি পলিসি নিচ্ছেন, বিশেষ করে যে আমাদের দেশে যে সমস্যাগুলো হয় বা সবখানে ক্লেম সেটেলমেন্টটা কত ফাস্টার করা যায়, কি করা যায়,
ফার্স্ট, সেটা কিন্তু ক্রেডিবিলিটি এবং এগুলোকে এস্টাবলিশ করে। তো সেখানে যদি কোনো ব্যাংক বা কোনো ব্রাঞ্চ যখন সেল করবে, কোনো ইস্যু যখন হবে, সেই পার্টিকুলার ব্রাঞ্চে কিন্তু ওই লোকটি আসবেন, পলিসি হোল্ডার এসে কিন্তু চাপটা সৃষ্টি করবে কিন্তু উনি ওই ব্যাংকের উপর বা ওই ব্রাঞ্চের উপরে, কেন হচ্ছে না কি হচ্ছে না। তো আমাদেরকেও সেই লেভেল অফ ট্রেনিংটা দিতে হবে, এবং সেখানে কিন্তু উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ব্যাংক, এগুলো হয়তো মেবি time has come, maybe gradually we'll start doing that, so that once it gets approved, আমরা যেন ওইখানে যেন সময় আর বেশি না লাগে, আমরা তাড়াতাড়ি করে। আর আমি একটু যদি বলতে পারি, মানে এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে আই থিঙ্ক ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স যখন শুরু হবে তখন ব্যাংক এন্ড ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে যে গ্যাপটা রয়ে গেছে, মানে তখন এই আমার মনে একটা জেলিংটা অনেক ভালো হবে, and that will focus help us to go further, like doing credit insurance যেটা এখন হচ্ছে না, and then because of the moral hazard issue, and then there are like আমরা বাংলাদেশে যে বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে আমরা কাজ করছি, সেটা একটা there is another diversification of another way of doing business. So এই ধরনের অন্যান্য চ্যানেলেও কিন্তু ব্যাংক এন্ড ইন্স্যুরেন্স একসাথে কাজ করতে পারবে। There will be a lot of other financial products that we can develop together, bank and insurance. আর আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখনো কম্পোজিট ইন্স্যুরেন্সটা এখনো চালু হয়নি, যেখানে লাইফ এন্ড নন লাইফ একসাথে কাজ করছে। ইফ ইউ সি ইন্ডিয়াতেও কিন্তু এখন there are like 2 banks and 1 general and life insurance company have partnered together, and they have opened up a strategic alliance model of bank insurance, right? So amra ei dhoroner I think ei channels guli open up hobe once we start working together, ebong amar mone hoy I'm pretty positive about it, because I'm we are working with many banks in their loan products, and there will be time where we can start working on their deposit products as well, right? So এখানে অনেক ধরনের ইনোভেশনস কিন্তু আসবে। there are a lot of products কিন্তু আছে যেটা আমাদের দেশে এখনো চালু হয়নি। like এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিন্তু the other rest of the world insurers and reinsurers are actually having troubles on their BI losses, liability claims, যেগুলো আমাদের দেশে এখন এই ধরনের প্রোডাক্টস কেউ নিচ্ছে না, ইভেন ব্যাংকেও নিচ্ছে না। সো কেন নিচ্ছে না? বিকজ অফ ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস এন্ড ল্যাক অফ কনফিডেন্স। সো আই থিঙ্ক ব্যাংক ইন্স্যুরেন্সটা আমাদের জন্য একটা স্টার্টিং পয়েন্ট হবে, where we can understand each other and then we start working as a team and having the win-win situation for all the parties. Thank you. এখানে আমি একটা জিনিস বলি যে শুধু ক্রেডিট শিল্ড না, শুধু কনভেনশনাল যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা অফার করছি সেটাই শুধু ব্যাংকিং চ্যানেলে না, এখন কিন্তু আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্সে আমরা দেখছি যে তারা কিন্তু ডিপোজিটের উপরেও কিন্তু ডিপোজিট স্কিমের উপরেও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স নিচ্ছে। সো এটা কিন্তু ব্যাংকের জন্য খুবই একটা ভালো পজিটিভ দিক হবে যে তারা যে ডিপোজিট স্কিম যেটা সেল করে ব্যাংকগুলো, সেক্ষেত্রে যদি ইন্স্যুরেন্স করানো যায়, এটা কিন্তু যে ডিপোজিটার আছে তারা কিন্তু আরো বেশি অ্যাট্রাক্টেড হওয়ার কথা, কারণ এটা বোধহয় এখন কোনো ব্যাংকে দিচ্ছে না, যেটা মাইক্রো ফাইন্যান্স অর্গানাইজেশন গুলো কিন্তু তাদের ডিপোজিটারদেরকে দিচ্ছে এটা অলরেডি, এবং আমরাই দিচ্ছি কয়েক জায়গায়। সো দিস কুড বি আ নিউ থিং ফর দি ব্যাংকে যারা ডিপিএস করছে বা ডিপোজিট স্কিমে আছে। Right. So, I mean, thank you so much. I think we all spent the last 90 minutes discussing an interesting topic which we all want to succeed in, and I mean, keeping our fingers crossed that we get the regulatory blessings at the earliest. I mean, and maybe by 2021 we should get rid of the pandemic, and second, we should have bank insurance coming in, so that life kind of becomes normal. I mean, whatever we kind of make up for the year 2020, which we, I mean, all have lost business on somewhere. Yeah, let's hope so. Absolutely. Right. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Arvind bhai. Thank you.